بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
Afwan Ustadz, aku mau tanya, gimana caranya supaya istiqomah dalam ibadah dan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Simpel-simpel aja. Ya, sidqul luju ilallah. Munajat kepada Allah, kembali kepada Allah, merengek kepada Allah, minta kepada Allah agar kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ibadah, di atas taat. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang paling banyak Ibunda Aisyah kupingin dari salat suami tercinta, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Lebih banyak, paling banyak doa Nabi ketika sujud apa teman-teman? Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan, istiqomahkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Dalam hadis Sahih Muslim juga Nabi bersabda, ya dalam doa beliau, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkan selalu hatiku kepada ketaatan untukmu. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting kalau kita mau istiqamah di atas taat, di atas ibadah, itu ikhtiar ar-rufaqa as-salihin. Baik seperti apa kata beliau? Seperti penjual minyak wangi. Kalau enggak beli, kalau enggak dikasih, ya keciprat baunya lah, aromanya. Cuman buruk, apa? Ya, seperti apa? Tukang pandai besi. Kalau enggak kebakar, ya, kalau enggak semong, kena hitamnya, ya paling tidak baunya dan seterusnya. Keciprat pasti kena. Ya. Ya itu juga teman-teman cintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk memilih teman yang baik, ya, yang saleh, yang takwa. Sampai ketika Nabi kita oleh pembesar-besar Quraisy yang kafir itu bilang, kami mau duduk sama ente Muhammad, tapi usir dulu tuh orang-orang budak-budak enggak berharga itu. Bilal, siapa tuh? Abdullah bin Maktum, Suhaib Ar-Rumi, buang. Abu Hurairah itu buang. Suruh jauh, enggak level kami duduk sama mereka. Perhatikan. Itu penyakit orang siapa? Orang kafir, teman-teman. Antum sekaya apapun, teman-teman, jangan pernah menutup diri dari orang miskin. Jangan pernah antum beda-bedain majelis dengan orang miskin. Kan Nabi pernah minum dari bekas minumnya mereka. Ingat hadis Abu Hurairah? Susu, masalah susu, ingat? Itu 40 orang sahabat ahlu supa itu. Minum. Sisanya sampai Rasulullah SAW bekas 40 mulut. Kalau kita kan bekas jigong ogah gitu. Enggak, Masya Allah, Rasul duduk sama mereka, ngobrol sama mereka. Orang miskin, ahlu sufa orang miskin, gak punya keluarga, gak punya rumah, gak punya harta. Mereka bisa makan Tuhan, tunggu belas kasihan dari sahabat-sahabat Ansar, subhanallah. Tapi Rasul minum bekas mereka, duduk sama mereka, Masya Allah. Akhlak luar biasa. Jangan, makanya sejelek-jelek walimah itu yang dibedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Busuk itu walimah itu, jelek gitu. Ya, meski cintai kena Allah SWT. Udah berbaur aja. Ya, itu. Orang-orang kafir Quraisy nggak mau duduk sama orang sama orang-orang miskin tuh. Usir dulu mereka itu. Maka Allah turunin ayat. Ya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya, wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta dalam surah Al-Kahfi itu. Jangan. Sabar kau duduk sama mereka Muhammad. Orang-orang yang memuji, orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Rabb mereka siang dan malam, pagi dan petang beribadah kepada Rabb mereka itu. Orang-orang soleh itu, yang baik-baik itu. Walaupun mereka miskin. Jangan melengos. Orang miskin, nggak level. Ya kan? Banyakan orang kaya sekarang nggak mau duduk sama orang miskin. Duduk di kajian, nggak mau, na'udzubillah. Itu penyakit. Hindari itu, hati-hati teman-teman cintai sunnah. Penyakit Quraisy, orang-orang pembesar Quraisy dulu. Ya, Allah bilang la ta'du ainak, seolah-olah dua matamu jangan berpaling dari dia tuh. Istiqomah bersahabat dengan dia. Imam Syafi'i bilang cari teman yang soleh itu angel, tahu angel? Susah dipikir, susah. Ya, tapi melepasnya gampang. Ya enggak? Gampang lepas teman soleh itu, teman-teman cintai sunnah. Nyarinya susah. Nah, bertemanlah dengan yang soleh, yang baik. Ya. Dan jangan kau ikuti, jangan kau taat orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat Allah. Itu orang kafir-kafir itu jangan. Mending ente duduk sama mereka yang miskin-miskin tapi beriman, soleh, daripada ente duduk sama mereka orang-orang kaya, pejabat tapi enggak soleh. Itu makna ayatnya. Ya, itu teman-teman cintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi pilih teman-teman yang saleh. Ya. Terus sering-seringlah duduk di majelis ilmu, ngaji. Itu akan mengistiqomahkan kita insyaallah ta'ala. Seandainya mereka amalkan apa yang dinasehatkan kepada mereka, masalahnya banyak orang dinasehatin tapi nggak diamalin.
Kalau seandainya kata Allah mereka amalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, isi kajian, isi ceramah, isi pelajaran, diamalkan, ya, lakana khairal lahum, itu lebih baik bagi mereka. Wa asyadda tathbita, lebih bisa buat istiqomah kokoh kuat. Yang buat kita istiqomah itu bukan karena saking banyaknya ngaji, tapi karena kita amalkan isi pengajian itu. Teman-teman cintai ke Allah Subhanahu wa taala, ya. Pinter-pinter tapi enggak ngamalin kepiye, enggak manfaat, ya. Kemudian dan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, ciri-cirinya apa saja Ustaz? Ya banyak ciri-cirinya. Quran sudah berbicara juga tentang ciri-ciri mereka. Ciri-ciri orang yang dapat hidayah itu, ya misalnya Allah berfirman dalam Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika orang beriman, dia Islam, dia iman, menunjukkan dia di atas hidayah. Allah katakan, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan zulm. Apa zulm? Syirik. Berarti kalau orang ngaku-ngaku beriman tapi syiriknya lancar, kedukunnya tenan, ya, sering doyan kedukun, suka kelenak-kelenik, suka jimat-jimat, itu beriman beneran gak itu? Hidayah gak itu? No. Ya toh? Ya. Maka apa kata Allah? Orang-orang yang beriman dan tidak campur aduk iman mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, bagi mereka ketentraman. Di negeri kita acak adul kayak gini karena syirik banyak. Kalau tauhid tidak ada syirik, syirik dibasmi, tauhid dimunculkan, aman, tentram, nggak ada konflik, nggak ada polisi berantem mahasiswa, nggak ada. Syirik masih banyak. Ya. Mahasiswa banyak masih tawakal sama contekan, nggak tawakal sama Allah, nggak belajar dan seterusnya. Gimana? Demo dia sendiri apa? Mau menurunkan kecurangan, mau membasmi kecurangan, dia sendiri curang, nyontek. Ya, waliyadzubillah. Ya. Kemudian apa? Wahum muhtadun. Mereka dapat petunjuk. Berarti di antara ciri orang dapat petunjuk itu ketika dia beriman, mentauhidkan Allah, beriman dan jauh dari syirik. Allah juga berfirman misalnya dalam surah At-Taubah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah, hanya saja yang diharapkan meramaikan, mensyiarkan, meramaikan, membangun rumah Allah, meramaikan rumah Allah. Ingat, mengimarah, membangun rumah Allah bisa dengan fisik kita bangun, bisa dengan kita ramaikan dia. Ngaji di masjid, sholat berjamaah di masjid, jadi tiang masjid. Ya. Ini tiang hissi, tiang maknawi apa? Kaki-kaki kita yang sholat di masjid itu meramaikan. Ini menunjukkan orang itu kalau di atas hidayah, dia datang ke masjid. Kalau laki-laki nggak ke masjid, nggak datang ke masjid pakaiin jilbab, pakaiin anting. Ya. Innama ya'muru masajidallah. Hanya saja yang diharapkan, bisa diharapkan meramaikan rumah Allah, ya, mensyiarkan rumah Allah, man amana billah wal yaumil akhir. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus apa? Wa aqamas shalah. Kalau dia salat, berarti orang di atas petunjuk. Di antara ciri-cirinya itu, dia masjid, dia sholat, tunaikan zakat, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itu ciri-ciri. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, teman-teman yang cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hadis ini ya dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, auliyaullah, ya, man idza dzukirallah li ru'yatihi. Man dzukirallah li ru'yatihi. Antum kalau lihat Ustaz Yazid, Ustaz Hakim, Ustaz Zainal, Ustaz Badru atau Ustaz siapa yang antum banggakan, ketika melihat mereka, antum melihatnya apa? Antum ingatnya apa? Bisnis? Atau ingat apa? Kalau melihat orang-orang soleh itu, ingat apa antum maksudnya? Ingat apa? Ingat apa? Ingat akhirat, ingat surga, ingat ibadah, ingat taat. Iya enggak teman-teman? Jadi bagaimana caranya supaya apa? Ketika orang melihat kita, orang langsung ingat Allah. Lihat penampilannya yang bersih, cakep, soleha, tampaknya soleh tampangnya, dan seterusnya. Orang langsung apa? Melihat antum langsung ingat Allah, ingat taat, ingat ibadah, ingat masjid, ingat kajian. Ya, maka apa? Insya Allah antum di atas. Itu ciri-ciri disebutkan di antara ulama. Bahkan a'zamud dalail, a'zamul alamat. Sebesar-besar tanda antum di atas hidayah. Kalau orang melihat antum, orang langsung ingat Allah. Kalau orang lihat antum langsung ingat utang, udah deh. Jangan-jangan. Ya, itu diantara saja teman-teman cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
ambil duduk persnya di sini, nanti ditukarkan di sini. Bagian yang penukarannya minta tolong standby. Hilman, oke. Rizky belum datang, masukin lagi. Andika kan buang, nggak ikut. Langsung ambil aja, dibuka, nanti tukerin nomornya sama Robi. Itu nomornya Hilman, Bang Sada, sama Leni belum datang ya? Leni belum datang. Leni masukin aja Leni. Seluruh produksi kami telah disertifikasi halal. Sertifikasi halal oleh LPO MUI. Berusaha menjamin bahan produk yang kami produksikan telah disertifikasi halal oleh LPO MUI. Menjamin produksi yang bersih serta bebas dari bahan yang tidak halal ataupun najis. Melatih, mengembangkan, serta melibatkan seluruh stakeholder perusahaan guna untuk memahami sistem jaminan halal. Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penyusunan penerapan pekerjaan berkelanjutan sistem jaminan halal. Melakukan sosialisasi terhadap seluruh stakeholder perusahaan melalui sosial media, seperti melakukan kepelatihan, briefing melalui memo internal, melalui brosur, atau melakukan sosialisasi lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Persiapan, depan, belakang, depan, kanan, kiri. Baris, biar anak kacau. Kacau. Hanya tereliminasi dong. Perhatikan tentang hadiah milik ya. 2
Dulu sambil penyerahan hadiah. Para kecewa. Kecoa, cakwe kuaci, cakoa. Geser. Kecoa, cakwe kuaci, kecoa, cakwe kuaci, kecoa, cakwe kuaci. Kecoa, cakwe kuaci, kecoa, cakwe kuaci, kecoa, cakwe kuaci. Terima kasih. Kecoa, cakwe kuaci, kecoa, cakwe kuaci, kecoa, cakwe kuaci. Terima kasih. Tuntas selesai semuanya. Akan berpindah ke sebelah kanan saya yang ada di tenda. Nah, di situ nanti akan dipotong, bukan dicacah ya, dipotong-potong dan dicacah di sana, langsung dioper ke ruangan sini, musola lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus Setiawan, Ganjar Permana, Fajar Harimurti, Muadin, Edi Sutanto, Wahlim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu
girls. Aduh, baru sekali ini mau nyobain madu yang banyak bubuk saffron di dalamnya. Pesannya di Gria Nur Herb. Ini saffron rempah termahal di dunia dengan manfaat yang luar biasa sekali. Buruan pesan ke sana untuk kesehatan tubuh, aman untuk ibu hamil dan juga menyusui. Enak. Madu wanita yang aku minum ini dari Gria Nur Herbal. Ini bagus banget buat mengatasi masalah kewanitaan. Kalau nggak percaya cek aja Instagramnya @madu_Nisa_Manja. Thank you Nisa Manja. Rahasia tubuh tetap fit